ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਚ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਤਾਂ ਬਲੈਤ ਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ 0300 770 2246। मैं एक बार दोबारा फिर बोलता हूँ 0300 770 2246। तो तुसी हुण तो ही बेशक जिहड़ा हैगा टैलीफोन कॉल करके अपनी कॉल जिहड़ी रिजर्व करा सकते हैं। तो साडे कोल हुण सिस्टम यानी कि आ गया हैगा जिहदे नाल जिहड़ियां कॉल्स हैगियां ओह बाई नंबर जिहड़ियां ओह सानूं मिल जांदियां हैगियां। जिहड़ा पहला नंबर ओह वेटिंग सिस्टम हैगा तो इस करके यानी कि तुहानूं कोई भी किस तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। जे यानी कि मैनूं पता लगता हैगा भी 4 बंदे वेट कर रहे हैं तो फिर जिहड़ा हैगा जिहड़ा कॉलर हैगा उन्होंने मैं जल्दी कर लिए भी कह सकदा। वैसे यानी कोशिश करियो क्योंकि कॉल्स बहुत आउंदियां ते बहुत सारियां कॉल जिहड़ियां हैगियां ओह बाद च फिर लोकी कहंदे असीं कोशिश करदे रहे सानूं कॉल यानी कि मिली नहीं। तो मैं यानी कि तुहानूं गुजारिश ये करदा लै भी टू दी पॉइंट यानी कि जिहड़ा हैगा गल करियो। तो जिहड़ा अज मैं लेख तुहाडे लई लैके आया हैगा ਉਹ है अपाज गभरू मटियारां दा नरड़ ब्याहां नाल शोषण। तो ये लेख यानी कि जिहड़ा हैगा इहदे विच कई नुकते मैं उठाउण दी कोशिश कीती है जिहड़े कि तुसीं भी एक्सपीरियंस कीते होने आ ते जिहड़ा मैं भी एक्सपीरियंस कीते सीगे। अपाहज गभरू मटियारां दा नरड़ ब्याहां नाल शोषण। अपाहज जां अपंग होण दे कई कारण हो सकते हैं, पर भारतीय समाज दे कुछ धार्मिक अदारे इहनूं पिछले जन्म के कर्मां नाल जोड़ के विग्यान और तर्क के सिद्धांत नूं मरोड़ा देना चाहुंदे हन। देखिया जाए तो हर परिवार में किसी न किसी नूं अपंगता हो जाती है। ये गल रोज़मर्रा की हफड़ा दफड़ी करके भी हो सकती है, बीमारी जां कोई मोटर कार रेल गड्डी जां हवाई हादसे नाल भी हो सकती है। नहीं तो ये गल तो पक्की है कि असीं सब उम्र तो दौड़ नहीं सकते और वध रही उम्र नाल अखां कन्ना चमड़ी दिल गुरदियां ते जिगर नूं बीमारियां आ चंबड़दियां हन। कई लोग कई कारणों करके मानसिक रोग लवा बैठते हैं तो फिर ये अविग्यानक और अतर्कशील सिद्धांत खोखला साबित हो जाता है कि असी सारे ने पिछले जन्म में माड़े कर्म किए सन। यदा मतलब ये होया कि असी सब माड़े हाँ। इहो जिहा बेतुका सिद्धांत अज के विग्यानक युग में किते नहीं खड़दा। ये गल वखरी है कि अज के चानन भरे संसार में करोड़ों लोग इहो जिहे हन जो इस हनेरे नूं सारी उम्र ढोंदे रहिंदे हन, अपना ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਭਰਿਆ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੰਮਣ ਦਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮਹਿਕਮੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਵਰਗੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ क्रोमोसोम्स की गड़बड़ हो जाती है। धार्मिक रंगत में गुरुच होने करके बहुते मुसलमान इस गल नूं मनण लई तैयार भी नहीं हैं। इसदा एक समाजिक पक्ष यह है कि जब अपाहज लड़के लड़कियां ब्याह की उम्र के हो जाते हैं तो उन्हां नाल तां खिलवाड़ किया ही जाता है, सगों चंगे भले और पढ़े लिखे लड़के तो लड़कियां नूं भी इस खिलवाड़ में लपेट लिया जाता है। कई बार दोवें तरह जानबूझ के ये कारा करदियां हन और कई बार अणजाणे में। देखण सुणन में यह आया है कि अपाहज मटियारां लई उहदी मर्जी तो बिना पाकिस्तान, बंगलादेश और भारत तो चंगा भला पढ़िया लिखिया मुंडा ब्याह के लै आंदा जांदा है। मुंडे का मंतव बलैत आउणा हुंदा है तो कई केसां में बलैत पहुँच के लड़की नूं बच्चा होण वाला करके पक्का होण ते पत्तरा बच जाता है। अपाहज बच्ची फिर सारी उम्र अपने बच्चे समेत दुख झेलदी है और सरकार ते होर भार वध जाता है। जद ब्याह अपाहज मुंडे नाल किसी साऊ कुड़ी का देश जाके किया जाता है तो बलैती मापियां का असली मंशा हुंदा है कि देशों लियांदी लड़की अपाहज काके की देखभाल करेगी और उन्हों का समाज में नक भी रह जाएगा। मापियां की यह भी चाल हुंदी है कि बलैत में तक काका जी का ब्याह होना नहीं और देशों लियांदी लड़की बलैती लड़की के मुकाबले घट मारखोरी होगी और उहदे ते नकेल पाउणी भी सौखी होगी। एक तो देसी सभ्याचार में रंगी होगी और दूजा उन्होंने बलैती कानूनों बारे जानकारी नहीं होगी। देश वाले मापियां और देसी मटियारियां का मनशा भी कई बार यह होंदा है कि बलैत पहुँच
कि पक्के होके अपाहज काका जी तो किनारा किया जाए और फिर चंगे भले मनपसंद लड़की नाल वलैत जां देश जाके ब्याह कर लिया जाए। इहो जिहे केसां विच ब्याह एक तजारत बन के रह जाता है, जिथे दोवां धिरां ही कई बार ईमानदार नहीं हुंदियां। कई केस तां इहो जिहे भी हन जिथे अपाहज मुटियार जां गभरू नूं ब्याह के मतलब का भी पता नहीं हुंदा ਅਤੇ जद इन्हां गल्लां दा सरकारी अदारिਆਂ ਨੂੰ पता लगता है तो चुस्त मापे मुंडे कुड़ी नूं अगांह पिछां कर दिंदे हन कि सानूं नहीं पता कि कित्थे चले गए हैं। कई केसां विच जिथे अपाहज मुंडे कुड़ी दे बच्चा बच्ची हो जाता है तो सोशल सर्विस वर्गे अदारिਆਂ ਨੂੰ बच्चा बच्ची की चंगी तरह देखभाल की फिक्र पै जाती है। तो उन्हां केसां विच बलैती मापे ये कह के उन्होंने घरों तोड़ देंदे हन कि ब्याह जोड़ा अपने बच्चे समेत पाकिस्तान, बांग्लादेश या इंडिया चला गया है। इहो जिहा केस सिर्फ बरतानिया में ही नहीं होंदे, सगों ये भी पता लगा है कि यह काम कैनेडा और अमेरिका में भी चलता है। एशियन समाज दीयां धार्मिक और समाजिक कदरां कीमतां दे फूसड़े उड़ा दिते जांदे हन। इक्को एक मकसद जाति मफाद नूं पट्ठे पाउणा ही हुंदा है। झूठी शान और नक रखण वाली झूठी इज्जत बदले बच्चों दीयां जिंदगियां बर्बाद कर दित्तियां जांदियां हन। इन्हां कईयां जातियां बारे जब गोरे गोरियां सरकारी अफसरां नूं पता लगता है तो वह बहुती बार इस करके भी एशियन परिवारां नूं संपर्क नहीं करते कि उन्होंने इस गल का ज्ञान नहीं हुंदा कि नरड़ ब्याह की हुंदा है और प्रबंध की ब्याह की हुंदा है। इस तो बिना वो एशियन लोगों को दखलअंदाजी करके खाम खा नाराज़ भी नहीं करना चाहते तो इस करके बहुते अपाहज उन्होंने लड़ लगे ब्याहंदड़ और पैदा हुए बच्चे दुख झेलते रहते हैं। ज़्यादा करके केस बलैती अपाहज गभरूआं दे हन जो देशों कुड़ियां ब्याह लिआउंदे हन ਅਤੇ इस सारी करतूत पिछे हत्थ बलैती मापिਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ है ਤਾਂ कि वो मरदाऊ हौमे ਨੂੰ पट्ठे पा सकन ਅਤੇ समाज में सिर ਉੱਚਾ रख सकन। ये खोखलियां जगीरू कदरां कीमतां सच्चाई तो हज़ारां मील दूर हैं। इन्हां सारियां गल्लां ਨੂੰ मद्देनज़र रखदियां सरकार ने हुण एक कानून बनाता है जिसका नाम द फोर्सड मैरिज सिविल प्रोटैक्शन एक्ट 2007 है। इस कानून की सहायता नाल नरड़ी ब्याह के नत्थ पाई जा सकेगी। इस कानून मुताबक कोई अदारा और तीजी पार्टी भी इहो जिहा ब्याह रुकवाउण विच अर्जी दे सकणगे। कानून इस गल नूं चंगी तरह समझदा है कि ब्याह करना इंसानां दा मौलिक अधिकार है, पर किसी नूं इस विच नरड़ना गैर कानूनी है। जिथे तक अपाहज लोगों के ब्याह की गल है, बरतानिया का 1995 का अपाहजां की हिफाजत लई बनिया कानून और 2010 का इक्वालिटी एक्ट सहायता करता है, पर नरड़ ब्याह लई दूर बिल्कुल नहीं पाउंदा। नरड़ ब्याह चाहे वह अपाहज लोगों के होण जां चंगे भलियां दे किसी भी तरह ठीक नहीं समझे जाते ਅਤੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਰਾਸਰ ਖਿਲਵਾੜ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਿਲਵਾੜ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਦੀ ਠਾਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬੁੱਚੜ ਤਬੀਅਤ ਮਾਪਿਆਂ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਤ ਮੰਗਾਇਆ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਾਪੀ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਸਿੱਧ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਖੀਰਲੀ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਲਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਮਿਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਪ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਦੰਡ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਦਾ ਇਹ ਪਖੰਡੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕੁਕਰਮਾਂ 'ਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਖੋਣੋਂ ਵੀ ਕੀ ਥੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ
ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 0300 770 2246 ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਠਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਲੈ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2010 ਦਾ ਵੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕਸਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਲੈ ਵੀ ਹਾਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਵੀ ਹਾਂ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਜਾਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਪਾਹਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਐਜ਼ ਏ ਵਿਜ਼ਟਰ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੱਕੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਅਵਰੇਸ਼, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ। ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਮੰਗਟ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਵਤਾਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ? ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਬੱਚੇ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਵੋਲਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਕ ਨੇ ਅੱਜ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਆ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਆ, ਝੂਠ ਆ, ਤੇ ਡਬਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਨਾਟ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਵਾਸਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਬੁਰਾ ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਠੇਠ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਏ ਕ੍ਰਾਈਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਡਿਸੇਬਲ ਬੱਚਾ ਜੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਮੈਂਟਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਕਈ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਵਤਾਰ ਜੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ, 96% ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੇਰੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਿਸੇਬਲਡ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਤਿੱਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਬੱਚੇ 'ਚ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਸਰਟਨ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ, ਤੇ ਦੈਨ ਵੀ the schools can work to rectify, help and support. ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, they overcome those disabilities. ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਗਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਈ ਬੱਚੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੁਆਇਟ ਵੈਰੀ ਸੀਵੀਅਰ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਈਟ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੋ ਜੇ, ਹੋਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਡਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹੌਲੀਡੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਵਿਆਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਬੱਚਾ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ 9 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ, what sort of ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ in this case boy, ਤੇ ਲੜਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਲੜਕਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੈਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼,
ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਜਾਂ ਪੂਅਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਲੜਕਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਐਸ ਸੂਨ ਐਸ ਦੇ ਕਮ ਹੈ ਉਹ ਪੂਅਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਐਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਲੜਕਾ ਹੈ ਲੜਕੀ ਹੋਵੇ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ, ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਿਪੀਕਲ ਗੁੱਡ 올ਡ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਣਗੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰ ਮਿਲਦਾ ਸਮ ਅਦਰ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਤੇ ਉਦਾਂ you both are compatible, know each other, learn about each other and help and support each other, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? there's nothing wrong in it, but ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਸਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੱਚੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੋ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਸ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰੀਚ ਕਰਤੀਆਂ ਉਸ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਬਟ ਹੈਵਿੰਗ ਸੈਡ ਦੈਟ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਲੜਕੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੈਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕੰਪੈਟੇਬਿਲੀ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਸੋਚੋ ਇਹ ਰੇਸ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜਨ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਕਾਸਟ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪੈਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਇਫ ਦੇ ਲਵ ਈਚ ਅਦਰ, ਦੇ ਲਾਈਕ ਈਚ ਅਦਰ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਓ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਨੋ ਵਨ ਹੈਡਿੰਗ ਫੋਰ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਰਮਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਦ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ, ਇਟਸ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੜਕੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੜਕੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਹਾਊ ਵੁੱਡ ਯੂ ਫੀਲ? ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਣ ਜੇ। Okay, Avtar ji. So these are the issues. Very सब good, but the thing is, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਚ, very human ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, and deal with the situation in a very subtle and human way. Thank you. Okay ਜੀ, bye bye. ਮੰਗਟ ਹੋਣੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਸੈਕੰਡ ਕਾਲ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈਗਾ ਬਈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਸਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਕੰਪੈਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੰਪੈਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਬੋਲਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਲਬੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਗੰਭੀਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਹੋਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮੀਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵੀ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਅਮੀਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ 70 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ 5-4 ਸਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ ਲੜਕੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1-2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੰਤਾਪ ਹੀ ਭੋਗਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਡਿਸੇਬਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ 70-80 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਬੜੇ ਪੜਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦੇਖੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਵੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ ਲੜਕੀ ਹੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੜਦੇ ਨਾ ਇਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਲੰਧਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਦਾਂ ਹਨਾ, ਉੱਥੇ 2-4 ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਹਾਲ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੈਂਟਲੀ ਬੜੇ ਗੁੱਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਲੜਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਪੈਸਾ ਤੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਵੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬਹੁਤੇ ਫਿੱਟ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਚੰਗੇ ਡਿਸੇਬਲ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈਗੀ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜੀ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਲੜਕਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੁੰਗਾ ਬੋਲਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜਦੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਬਲਬੀਰ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਕਾਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਬਲਬੀਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਬਲਬੀਰ ਰਾਏ ਹੋਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਏਬਲ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी मल्होत्रा साहब, मैं प्याला बंगड़ बोल रहा जी। बंगड़ साहब नमस्कार। नमस्कार, की हाल है बंगड़ जी? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं तो क्लब थोड़े उल्फत में कहना चाहना। हाँ जी करो बात। इन्ना सच ना बोल के कल्ला रह जावे, 4 बंदे रख ले मोटा देन ले। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਮੁਤਾਹਿਦ ਹੈਗਾ। देखो गल पता की आ, पहली गल ये आ कि साडे देश दे विच तुहानूं पता भी उत्थे तां हर एक बंदा जिहड़ा आ, चाहे लड़की आ चाहे लड़का आ, ਉਹ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਪਾਏ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ, ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਤਾਂਹੀਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਤਰਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਜੀਣਾ, ਮਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਧਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਆਬਾਦ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੁਛ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਸੇਬਲ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ, ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸੇਬਲ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਲੜਕੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੋਕਾਂ ਫਿਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਰੈਕਟ, ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ 100% ਸੱਚੀਆਂ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤਾਈਓ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਕਲਮੰਦ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਦੋ ਫਰਕ ਦੋ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੈ ਸਿਆਣਾ ਅਕਲਮੰਦ, ਇੱਕ ਹੈ ਬੇਅਕਲ ਔਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼।
ठीक है अपने बंगड़ साहब बहुत मेहरबानी थैंक यू सर थैंक यू बहुत बढ़िया गल कर रहे हैं परमात्मा ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੀ ਰੱਖੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ थैंक यू ਨਮਸਕਾਰ ओके बहुत मेहरबानी ਤਾਂ ਬੰਗੜ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲ ਜਾਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲਰਨ ਕਰੀਏ ਹਾਂਜੀ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਵੇਟ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈਲੋ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ ਵੈਲਕਮ मैं शांति हाँ जी कैनेडा तो बोल दी मैं हाँ जी शांति जी की कहना चाहोगे कैनेडा बारे सानू दसो इहो जिहा ड्रामा इत्थे भी हुंदा हाँ जी पहली गल तो साडे जिहड़े इत्थे होस्ट आ वो कदी भी इहो जिहा मुद्दा नहीं लैके आए हाँ जी डिसेबिलिटी ते भी बच्चे डिसेबल आ दूजी गल एक माँ प्यो दे लई डिसेबल बच्चे जिद्दां होना है अपने बस की गल नहीं है बिल्कुल पर जिहड़ा ओह ब्याह कर दिंदे उन्हां दे ओह साडे बस की गल आ ओह जिहड़े इंडिया विच लिजा के मापिया जिहड़ी कुड़ी नाल ब्याह करदे मैं कहंदी ओह भी डिसेबल ही हो जांदी आ गांव दे बच्चे भी क्योंकि ओहदे ते सारा ही भार पै जांदा उस मुंडे दा भी ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਦੀ ਆ ਨੋਨ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਲੈ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਇਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੂਹ ਖਾਤੇ 'ਚ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨ ਵਿਆਹਣ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨੋਨ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਾਂਗੇ ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਪਾਂਸਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਕੀ ਇੱਥੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਕਿਆ ਵੀ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੇ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮਤ ਪੜਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਇੱਥੇ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੜੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘੂਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਿਸੇਬਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਵਧੂਗਾ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਾਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਟੱਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਡਿਸੇਬਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਓਲਡ ਏਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੈਟਸ ਰੋਂਗ ਟੂ ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਾਹਜ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਰਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਪਾਹਜ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਬਲਾਈਂਡ ਸੀ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈ ਬਰਥ ਹੀ ਬਲਾਈਂਡ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਬਲਾਈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੋਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਬਲਾਈਂਡ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੈਵ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਿਆ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ 3 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਹੁਣ ਦੈਟਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੋਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਸਟਿਲ ਦੋਨੇ ਬਲਾਈਂਡ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਵਧੂਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰੂਗੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਸਰਵੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੀਆਂ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆ
ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਬਾਹਰ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਆਈ ਸਪੈਂਡ ਹੋਲ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਾਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਅਪਾਹਜ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਥਮਨ ਹੁਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਸਰੀ ਚੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ हैं? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी, जय गुरुदेव हरी जी। हाँ जी, जय गुरुदेव जी। मैं हरबंस लाल मिड्डा बोलदा। हाँ जी मिड्डा साहब, की कहना चाहोगे? मैं कहना नहीं, मैं तो तुहानू आप बीती सुनानी है। हाँ सुनाओ जी सुनाओ। ये गल हैगी तकरीबन 1957 अखीर या 1958 दी। अच्छा जी। मैं उस वे कॉलेज पढ़ता सी ते तुहानू मैं कहानी सुनाई सी, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की मदद की थी। ठीक है जी, ठीक है। तो उन्होंने जो एक स्टूडेंट सीगा वो FSC पढ़ता सीगा। हाँ जी हाँ जी। ते वो फिर कहड़े पै गए जी साडे घर जरूर आओ। अच्छा जी। ते मैं चले गया। हाँ हाँ चल गया ते ओदा जिहड़ा फादर सी वो बिजनेसमैन सी, पैसे वाला सी। ठीक है जी। ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੜਕੀ ਅਪਾਹਜ ਸੀਗੀ ਔਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੈਰ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰਸਿਊ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਲੜਕੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਬਲੈਕ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਰਤੀ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੜਕੀ ਆ, ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ਹੋਇਆ, ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਆ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗਾ? ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਸੀਗਾ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਆ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਹੁਣੀ, ਹਰਬੰਸ ਲਾਲ ਮਿੱਡਾ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਤੋਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੇਲ ਖਾਣ, ਜਾਂ ਕਾਂਚੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 96% ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ हैं? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। डॉक्टर जी, मेरा नाम पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम जी, की कहना चाहोगे इस मसले ते? ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਔਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਦੇਖੋ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਅਨਐਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਐਗਰੀ। ਔਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਆ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡਿਸੇਬਲਡ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੁਕਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੇਬਲਡ ਲੋਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟਨਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਰਜੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜਕੂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ, ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰਟਨਰ ਏਬਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ, ਗੋਰਾ ਹੈਗਾ,
ਪਲੰਬਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਾ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਆ ਉਹ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲਾਈਫ ਜੀ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੇਬਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਹਾਂ ਫਿਊਚਰ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਭਾਜੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਧੋਖੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਡਿਸੇਬਲਡ ਜਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈਗੇ। ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੋਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 96% ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪੀਚ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਵਨ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਆਲ ਆਰ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ EMPLOYEE ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੀਵਨ ਹੌਕਿੰਸ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਿਸੇਬਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਭੰਮਰ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੇਬਲ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗਗਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਗਗਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਲੁਕੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਨ ਸਿੱਧੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਡਿਸੇਬਲ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਇਟਲੀ ਦਾ, ਕਿਤੇ ਦਾ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੰਦਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਬਸ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦੇਵੇ ਬਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗਗਨ ਜੀ ਕਈ ਤਾਂ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਇੱਥੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਾਹੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੰਮ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ MBBS ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂ MBA ਕੀਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਲੋਕੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਾਪ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਦੋ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਲਾਲਚੀ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਲਾਲਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ ਜੀ ਗਗਨਦੀਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਗਗਨਦੀਪ ਹੋਣੀ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਸੇਬਲਡ ਜੇ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਬੜੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਮਸਕਾਰ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਇਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਤੇ ਲੁਕਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਜੋਗ ਉੱਪਰੋਂ ਲਿਖੇ ਆ
ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬਲੇਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਲਿਖਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਦਿਖਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੱਤਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਹਾ ਕੱਢਿਆ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ। ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਲਾਈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਡਿਸੇਬਲ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ। ਬਾਕੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ। ਜੈ ਭੀਮ ਤੇ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਨਮਸਕਾਰ ਡਾਕਟਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ ਹੋਣੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮਨ ਦਾ ਮਨ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ, ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਦਾ ਪੂਰੀ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਿਕਲਾਂਗ ਨੇ, ਅਪਾਹਜ ਨੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਕਲਾਂਗ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਦੂਰ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਦਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਤੋਂ ਅਗਰ ਵਿਚੋਲੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹਲੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਔਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਫਿਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਚੰਗਾ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਨਿਭਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗਲਾਸਗੋ 'ਚ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵਾਈਫ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਭ ਜਾਂਦਾ। ਲੜਕਾ ਔਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਅਗਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਲੜਕਾ ਅਗਰ ਬਲਾਈਂਡ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਲੰਘ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਲਾਈਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਗੜਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਜਬ ਰਾਹ ਨਾ ਪਾਏ ਤੋ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਆਏ, ਪੱਗ ਪੱਗ ਦੀਪ ਜਗਾਏ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੇਨ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੋਣ ਨਾ, ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਲੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਰਦ ਹੈਗਾ, ਸੌਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਲੈਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਲੈਤ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਟ੍ਰਿਕ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਧੋਖੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਬਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਵੀ ਟੁੱਟਦੇ ਆ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਟੱਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕਲਾਸ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਤਾਂ ਸਿਆਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮੂਰਖਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਦਿਲ ਤੋੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਨਿਭੂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਚਾਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਲੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ?
ਬਸ ਜੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਚਮਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਨ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ हैं? वेलकम जी। हेलो जी, हरेश जी, अब्दुल गफूर बोल रहे हैं। बड़े चिरों बाद मेरी कॉल थ्रू हुई है। हाँ जी अब्दुल जी, की कहना चाहोगे? मैं एक कहना चाहूँगा कि मतलब है ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ। थैंक यू जी। और ये जरूरी इसने इतना डिस्कस मतलब है, बड़े थोड़े लोगों ने कंट्रीब्यूशन की है। हाँ जी। ते मैं कहना चाहना असि लोग ਜਿਹੜੇ ना किसी भी मजहब ਨਾਲ ताल्लुक रखते हैं सब झूठे हैं, हिपोक्रेटिक मतलब ना कहते हैं वे बार-बार गुरु ता अल्लाह अल्लाह, लेकिन है कि साडे दिल ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਨੰਦੂ। ਅਸੀਂ particularly ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੇਬਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੇਬਲ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਚ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰਾਈਟ ਮਿਲਣਾ, ਹਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਰਨਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਖਿਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੈਗਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਚਾਉਣੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਬੂਲ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ through social services yourself, I work for social services, I came across number of cases ਕਿ ਉਹ ਜਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਲੱਭਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। कितना बड़ी ज्यादती है, कितनी बड़ी ज्यादती है। मैं तो दूसरा एग्जाम्पल ये दसना कि मेरी काली एक सी बच्ची एशियन, मैं ना उसना लेना चाहना, उसनू टाइफाइड होने नाल उसने एक लत जिहड़ी है ना वो सही तरह काम नहीं सी, छोटी हो गई सी, काम नहीं सी कर रही। उसनू माँ प्यो जिहड़ा ना कर रहे सन, प्रेशराइज कर रहे सन, इंडिया चल ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਸ਼ਾਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੂਸ ਤੇ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਨੋ ਕਰਨੇ ਕਿ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। दूसरा लड़का क्लाइंट थी साडा, वो भी एशियन, ही वाज कंप्लीटली ब्लाइंड और उसने नाल अंग्रेज लड़की ने शादी की है और उन्होंने बच्चे भी है ना, बड़े खुश बाश रह रहे। थैंक यू। ये लोग जिहड़े ने डिसेबिलिटी नूं जिहड़ा ना सहारा देंदे ने, असीं धक्का मारदे। बिल्कुल। मतलब है कि बहुत लोगों ने इत्थे बहुत ज्यादतियां होईयां, तुसीं बेशुमार केस देखे। मैं भी सोशल सर्विस इतने देखे केस कि इतने उन्हां बच्चियां या बच्चा होवे या बच्ची होवे उन्हां नाल बहुत ज्यादतियां होईयां, बहुत ज्यादतियां। कईयां ने 2-2 दफा शादियां कीतियां, फिर वो भज गए। कईयां ने 9-9 वारी कीतियां जी, तिजारत बनाई उन्हां दी। एग्जैक्टली ते बहुत शुक्रिया, बड़ा सोहना ये टॉपिक रखिया तुसीं, क्योंकि ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਹੈ, ਸਭ ਝੂਠ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਗਫੂਰ ਹੋਣੀ। ਸਰ ਤੋਂ ਜੇ ਵੀ 3 ਮਿੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ 0300 770 2246 ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। हेलो भाजी, हम तो मैसेज जवाब। हाँ जी। तो ये भाजी सही गल है, डिसेबिलिटी वाले जरूरी वो तो अगे दुखी होंगे आ। जो किसी ने जो कोई भला ਉਹਦਾ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੂਗੇ ਦੋ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜੰਨਤ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ है ना। ਤੁਸੀਂ ऐसे देखो पिंगले ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸਟੋਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਵਾਈਫ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। फोन भी तो सबर किया अपने इंडियन धर्म के आम मसले पर जो तुम धर्म देखो या मजहब देखो तो आप
ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਸੇਬਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਸੈਡ ਗਰਲ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟਰੂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਨਾ ਸੀ, ਫਾਸ਼ੋ ਸਾਈ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਬਟ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਲੰਗੜੀ ਸੀਗੀ। ਸ਼ੀ ਗੇਵ ਅ ਬਰਥ ਟੂ ਦ ਬੇਬੀ। ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਉਸਦੀ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਉਸਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੈਸਰੇ ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਸੇਮ ਸਟੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ। ਜਿਹੜੀ ਫਾਸ਼ ਬਲਾਈਂਡ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਬੇਬੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੇਬੀ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋੜਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਪਟਿਆ। ਪਰ ਹੀ ਨੈਵਰ ਗੇਵ ਅਪ ਔਨ ਦ ਡਿਸੇਬਲ ਵਾਈਫ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਬੀਵੀ ਬੱਚਾ ਗਿਵ ਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਵ ਅਪ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬਾਰ ਵਾਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਗੱਲ ਜਵਾਨ ਓਕੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੜਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਤੇ ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਉਹਨੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਯਾ ਤਾਂ ਪਰ ਏਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਅਲ ਕੇਸਿਸ ਦੱਸੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 1 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੈਬੂ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਦਾਂ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਗੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਡਿਸੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਬਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਕਰਕੇ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋਇਆ, ਨੌਨਸੈਂਸ। 96% ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਉਹ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਪਿੱਠ ਦੁਖਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਐਨਕਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਦੇਅਰ ਲੋਡਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਹੈਗਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੂਬਰੂ ਹੋਊਂਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।